دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے سینے کا راز کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر کسی ناممکن حاجت کے لیے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعرات کے دن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آپ ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن جو بھی وظائف پڑھتے ہیں، جو بھی تسبیحات کرتے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن صرف اور صرف 11 بار آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص ترتیب کے ساتھ کسی خاص دن پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت، برکت، اس کی تاثیر و طاقت تمام وظائف سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ جمعۃ المبارک کے دن کا خاص عمل ہے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اللہ رب العزت سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے تو رب کریم سے مکان بھی مانگو گے تو ملے گا۔ اگر کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کے کسی بھی پریشانی کے لیے آپ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھیں گے تو آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ لوگ جس چیز کی بھی حاجت کریں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ جمعے کا دن اتنا قبولیت کا ہے کہ جمعے کا دن بخشش کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو شخص روز جمعہ صرف اور صرف 80 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور جو بندہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، ایک بندے نے سوال کرا کہ اگر نبی پاک کو ہمارے کیا درود پاک کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ تو سائل نے جواب ارشاد فرمایا کہ درود پاک نبی پاک کو فائدہ پہنچائے یا نہیں، لیکن تمہیں پہنچاتا ضرور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تم ایک بار درود پاک پڑھتے ہو تو اللہ رب العزت تم پر 10 بار سلامتی نازل فرماتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ترغیب دلائی کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، گویا کہ جب تم مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھو گے اللہ رب العزت تم پر 10 بار سلامتی بھیجے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے اور یہ دن بھی بہت خاص ہے، اور یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن، یہ تیسرا جمعہ صرف اور صرف سال میں ایک بار آتا ہے، اور پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیں اور آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی اس دن اس خاص عمل کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کی جھولیاں بھرتا چلا جائے گا۔ وہ جو ساری عمر آپ کو نہ مل سکا وہ آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کرتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد یا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل کو پڑھنا ضرور ہے۔ ہرگز بھی اس دن کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا۔ آج اگر کوئی بے گھر ہے، مقروض ہے، قرض اتنا ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ بہن بھائی، دوست یا رشتے دار ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ کی
कोई मदद करने को तैयार नहीं। आप बेबस, लाचार और मजबूर हो चुके हैं। कर्ज भी लाखों का है, कैसे उतरे? आप लोग खुदकुशी को तरजीह दे रहे हैं। तो अल्लाह वालों, अल्लाह पाक की बारगाह में आए, रब से मदद मांगे और फिर देखें कि वो रब किस तरह से हमें नवाजेगा। अल्लाह वालों, इस तरीके से आपके मामलात बेहतर होंगे, आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। अगर आपके दरवाजे पर आके कर्जदार आपको जलील और रुसवा करते हैं, आपके रिश्तेदार हमसायों में आपको रुसवा करते हैं, आपको फोन पर गालियां निकालते हैं, तो आप लोगों ने आज माह जमादुस्सानी की 17 तारीख जुमतुल मुबारक के दिन अपनी इस बेबसी, मजबूरी, लाचारी और कर्ज से निजात के लिए इस अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। और वजीफा करने के बाद दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने तमाम दुख सुनाने हैं। फिर देखिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी कैसी मदद करता है। आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद कहाँ कहाँ से फरमा रहा है, क्योंकि वो रब मुसब्बिबुल असबाब है। वो हमें 70 माह से ज्यादा पसंद करता है, 70 माह से ज्यादा वो हमारी चाहत करता है। तो फिर क्यों वो हमारी मदद नहीं करेगा? वो जरूर मदद करेगा। बस हम लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लौ लगानी है। हम लोग दुनियादारों से लौ लगाते हैं, अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के पास जाकर मदद मांगते हैं और गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज हो जाते हैं। वो रब कहता है, तेरा वो बंदा, तेरा वो दोस्त, तेरा वो रिश्तेदार खुद मेरा मोहताज है, खुद वो मेरे पास आता है, उसको मैं ही अता करता हूँ। तो फिर तू क्यों मेरा दरबार छोड़कर उसके दरबार पे, उसके दर पे जा रहा है, जलील और रुसवा हो रहा है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा रहा है। अल्लाह वालों, आज माह जमादुस्सानी की 17 तारीख जुमतुल मुबारक के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सर्वसुजूद होके इस अमल को पढ़ें, इस वजीफे को पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद को आता हुआ देखें और किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रास्ते खोलता है, वो अपनी जागती हुई आंखों से देखिएगा। क्योंकि वो रब जब देने पर आता है ना, तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर आता फरमा देता है। आपके दुश्मनों को वसीला बनाकर आपके मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देगा। आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि ये आसानियां, ये परेशानियां कैसे खत्म हो गई। अल्लाह पाक ने आसानियां किस तरीके से अता कर दी। आपके रिस्क में बरकत होगी। अगर आपका कारोबार ठप हो चुका है, चलने का नाम नहीं ले रहा, तो आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को माह जमादुस्सानी की 17 तारीख जुमतुल मुबारक के दिन इस खास अमल, इस खास वजीफे को सिर्फ एक बार पढ़ के देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग के देखें और फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके से आप लोगों को नवाजता है। अल्लाह वालों, आज माह जमादुस्सानी की 17 तारीख जुमतुल मुबारक के दिन एक घड़ी कबूलियत की है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि आप जुम्मे के दिन सारा दिन चलते फिरते, उठते बैठते जितना ज्यादा हो सके दुरूद इब्राहिमी की कसरत करें। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ें, लेकिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। जुम्मे के दिन की असल तरीन इबादत दुरूद पाक ही है। जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी कबूलियत की होती है, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ये घड़ी जुम्मे के दिन नमाज असर और मगरिब के दरमियान की होती है। यानी नमाज असर के बाद एक घड़ी होती है। जो बंदा जुम्मे के दिन नमाज असर के बाद एक बार सूरह मुल्क पढ़कर अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर हाजत को पूरा करता है। अल्लाह वालों, जुम्मे के दिन सूरह मुल्क की कबूलियत इतनी ज्यादा है कि तकदीर बैठे बैठे बदल जाती है। सूरह मुल्क वो प्यारी सूरत है, वो वाहिद सूरत है जो अल्लाह से झगड़ा करती है, अल्लाह से अपनी हर बात को मनवाद कर छोड़ती है। आज मेरे बहन भाई जो भी परेशानी के आलम में हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, किसी तरह उनका रिस्क बढ़ जाए, रातों को जागते हैं, लोगों की मोहताजगियां, ताने सुनते हैं, तमाम चीजें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं आती। फिर जाली पीरों फकीरों के पास जाते हैं। इतने में रब नाराज हो जाता है। जब कहीं से कोई मदद नहीं आती, फिर मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह के हुजूर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अल्लाह वालों, आज मैं जो वजीफा देने जा रहा हूँ, ये तमाम वज़ाइफों का बादशाह है। आज आपकी तमाम वज़ाइफ से, तमाम जाली पीरों फकीरों से
छुट्टी हो जाएगी। आप जो भी वजीफे, जो भी आमाल, जो भी इबादात करते हैं वो एक तरफ और आज का ये अमल एक तरफ। दोस्तों, आज माह जमादी सानी की 17 तारीख जुमतुल मुबारक के दिन सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ने की देर है। फिर इस वजीफे की तासीर व ताकत देखिएगा, फिर इस वजीफे के मोजज़ात देखिएगा, फिर इस वजीफे की गैबी मदद देखिएगा। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना ताकतवर मुजरब अमल है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, किसी हाजत से महरूम नहीं रहता। इसे पढ़ने वाला अल्लाह से जो भी मांगता है, जितना भी मांगता है, जैसा भी मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त झोलियाँ भर भर कर नवाजते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह जमादी सानी की 17 तारीख जुमतुल मुबारक का दिन आ जाए, आपने इस अमल को एक बार मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी करना है। अगर आपके एक बार ये वजीफा करने से आपकी तकदीर बदल जाए, आपके नसीब के बनताले खुल जाए, आपकी हर नेक जायज़ हाजत पूरी हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आप ये वजीफा सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ सकते हैं, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ सकते हैं, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। बस आप लोगों ने आज माह जमादी सानी की 17 तारीख जुमतुल मुबारक के दिन का ये ख़ास अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, ये ज़रा बड़े गौर और तवज्जो से देखिएगा, क्योंकि आज माह जमादी सानी की 17 तारीख है, जुमतुल मुबारक का दिन है। सबसे पहले आज माह जमादी सानी की 17 तारीख जुमतुल मुबारक के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए आसानियाँ फरमा सके। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, तुझे आज जुमतुल मुबारक के दिन का वास्ता। मेरे मौला, हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, हम सब के मामलात को बेहतर फरमा दे, हमारे मामलात को इस तरह से संवार दे कि मेरे मौला फिर दोबारा बिगड़े ना। अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमा, मखलूक की मोहताजगी से बेनियाज फरमा दे। मेरे मौला, हम सबको अपना कुर्ब नसीब फरमा। मेरे मौला, हम सबको हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, बाज बाज हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। वालिदैन के साथ, घर वालों के साथ मेरे मौला अपने प्यारे प्यारे घर को, मीठे मीठे मदीने को देखने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, गैब से मदद फरमा। और जो भी बेरोज़गार हैं मेरे मौला, इस वक्त दुनिया भर में जहाँ से भी ये लोग दुआओं में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तमाम नेक जायज़ हजत को पूरा फरमा दे। अगर वो लोग बेरोज़गार हैं तो बेहतरीन रोज़गार अता फरमा। कारोबार ठप हो चुके हैं तो कारोबार को खूब उरूज और तरक्की में लेकर जा। मेरे मौला, उन सब की तमाम मालो असबाब में खैर व बरकत अता फरमा। जो भी मेरे मौला तंग दस्त है, बीमार है, शिफा कुल्ली अता फरमा। उनके घर में से कोई बीमार है, रिश्तेदारों में से कोई बीमार है, उन सब की शिफा कुल्ली अता फरमा दे। मेरे मौला, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। मेरे मौला, अपने प्यारे हबीब के सदके हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजत को पूरा फरमा दे। जो बहनें रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। मेरे मौला, ऐसा बना दे जैसा तू देखना चाहता है। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और मेरा कोई एक ऐसा प्यारा व्यूवर हो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब तरीन हो। अगर उसकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गई, हम सब क्या बेड़ा पार हो जाएगा, सबकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। यही यकीन करें, इज्तिमाई दुआओं का फ़ायदा होता है। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में दुआएं करता हूँ, ताकि
کوئی ایک ویڈیو کی دعا بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو اللہ والوں ہماری نجات کے لیے، ہماری زندگی میں آسانی کے لیے وہ دعا کافی ہے۔ اللہ پاک ضرور ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ حدیث ہے کہ اللہ پاک کو شرم آتی ہے کہ اگر وہ دعا قبول نہیں کرے گا پھر کون دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہ والو، آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کا آپ لوگوں کو خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، وضو ہو کر قبل رخ بیٹھے، مصلی بچھا کر قبل رخ بیٹھے، اور آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، گناہوں کی سچی توبہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، تڑپیں۔ رب کو تڑپنا پسند ہے، رب کو لرزنا پسند ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں روئیں اور کہیں میرے مولا ہمارے دل کو، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہمارے رزق میں جو پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ان سب کو ختم فرما۔ اس طریقے سے دعا کریں اور اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا لیں، کیونکہ وہ رب دینے پر قادر ہے۔ وہ رب صبح شام آوازیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہم لوگ یہ غفلت کرتے ہیں۔ اللہ والوں، سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھیں، پڑھنے کا معمول بنائیں۔ پھر آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے، گناہوں کی توبہ کروانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے، تو انشاءاللہ آج ہم لوگ بھی 70 بار استغفار کریں گے۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ کتنا آسان ہے۔ استغفر اللہ صرف پڑھے 70 بار، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی بھی معاملات ہیں۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا پھر اللہ والوں 1 سال بعد ہی ملے گا۔ کوشش کریں آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اپنے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا لیں۔ آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کو پڑھنا شروع کریں تو ایک بات کا دھیان رکھیے گا، وظیفہ پڑھتے دوران نہ کسی سے بات کریے گا، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، نہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر چلائیے گا، پورے دھیان کے ساتھ کریں، صحیح طرح سے وظیفے کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت ملے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا لطیفو۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی کا گلاس رکھ کے پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے۔ پانی کے گلاس پر پڑھیں، اس پر دم کریں اور اس پانی کو خود پی لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یا لطیفو آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ یا لطیفو کا مطلب ہوتا ہے اے لطف فرمانے والے۔ یا لطیفو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یہ رب کی صفت ہے، اور جب رب لطف فرمانے پر آتا ہے نا تو اللہ والوں غیب سے اسباب بن جاتے ہیں، دشمن بھی آپ کی مدد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اللہ پاک دشمنوں کے ذریعے آپ کی مدد فرما دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا، 33 بار صرف یا لطیفو پڑھنا ہے۔ ایک بات دھیان میں رکھیے گا، جلدی جلدی نہیں پڑھیے گا، آرام آرام سے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، آرام آرام سے پڑھیں، 33 بار پڑھیں، 33 ٹائمز پڑھیں اور پانی پر دم کر دیں۔ پانی پہ دم آپ لوگوں نے کر دیا یا لطیفو پڑھنے کے بعد، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی
بہت خاص ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ یا لطیفو کو پڑھیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، مقصد کو ذہن سے مت نکالیے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو قرآن پاک کی سب سے بہترین آیت پڑھنی ہے، ایک آیت آپ نے دوسرے نمبر پہ پڑھنی ہے، اور وہ آیت بھی بہت خاص آیت ہے۔ یہ رب کا شکر ہے، یہ رب کو شکر کرنے والے بھی بہت پسند ہے۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناتا جوڑتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے آج الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں رب راضی ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے، فرشتوں کو حکم جاری فرمائے کہ جاؤ میرے اس بندے کی مدد کرو، تو اللہ والوں آپ خود سوچیں کتنے کامیاب ہوں گے، کتنی زیادہ کامیابیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گی۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ خاص عمل ہے، بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی جو کوشش کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ کہ ترتیب صحیح ہونی چاہیے، ترتیب صحیح ہوگی وظیفہ صحیح ہوگا، وظیفہ صحیح پڑھیں گے اثر صحیح ہوگا۔ اللہ والوں انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا آج آخری اور واحد حل ہے۔ دن بھر میں کبھی بھی اس عمل کو پڑھ لیں، روزانہ پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ جب تک کہ آپ کی زندگی سنور نہ جائے اس وظیفے کو بار بار پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو صرف 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے، یہ عمل رب کریم کے صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ یہ نام ہے یا ذل جلالی والاکرام۔ اللہ پاک کا یہ نام جلالی نام ہے، یہ جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والو آج بتائے گئے طریقے سے یا ذل جلالی والاکرام کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا لطیفو کو پڑھا، 33 بار پڑھنا ہے یا لطیفو کو، پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، پھر 7 بار سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے نہایت عقیدت، محبت، یقین کامل سے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے سے رب کے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے، غیب سے رحمت برکتیں چھمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی ہر مشکل پریشانی میں انشاءاللہ آسانی فرما دے گی، آپ کے ساتھ پیش رہے گی۔ آپ کی پریشانی آج کے بعد رب کی پریشانی بن جائے گی۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا ہے، انشاءاللہ رب بہترین فیصلہ فرمائے گا، وہ بہترین کارساز ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा। तीसरे नंबर पे या ज़ल जलाली वल इकराम को 11 बार पढ़ा और पानी के गिलास पर फूंक मार दी, दम कर दिया। अब सबसे आखिर में आपने या कहारू या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा, या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार होगा, या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 3 बार होगा। इस तरीके से या कहारू या जब्बारू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 71 बार 71 टाइम्स आपने या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। या कहारू या जब्बारू को आप लोगों ने 71 बार 71 टाइम्स पढ़ने के बाद पानी के गिलास पर दम कर देना है। या कहारू ये रब का जलाली इसमें आजम है, या जब्बारू भी रब का जलाली इसमें आजम है। ये दोनों नाम रब के बहुत जलाली हैं। आप लोगों ने जायज मकसद के लिए ही इस वजीफे को करना है, नाजायज मकसद के लिए करेंगे नुकसान उठाएंगे, परेशानी होगी। हलाल रिज़्क के लिए करें, हराम रिज़्क के लिए नहीं। बिला वजह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए वजीफा करेंगे, नुकसान आपको होगा, उस बंदे को नुकसान नहीं होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। और आपका अगर दुश्मन है वाकई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, इंशाअल्लाह इस वजीफे को पढ़े, चीखें निकल जाएंगी उसकी। फिर आप लोग इस वजीफे को पढ़ने के बाद दोबारा उतनी ही बार दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। कोशिश करें अव्वल आखिर दुरूद पाक आप लोग 3 बार तो लाजमी पढ़े। और दरमियान में जो तरतीब बताई, पहले नंबर पे आपने या लतीफू पढ़ना है, दूसरे नंबर पे आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़ना है, तीसरे नंबर पे या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना है, और चौथे नंबर पर या कहारू या जब्बारू को 71 बार 71 टाइम्स पढ़ना है और पानी के गिलास पर दम करना है। अब वो पानी खुद पी लें, खुद पी ले, थोड़ा बचा दिएगा, घर के चारों कोनों पे छिड़क दें। अगर आपको लगता है कि नजरेबद और तावीज़ के असरात हैं आपके ऊपर, किसी ने घर में कुछ करवा दिया है, तो फिर चारों कोनों पे भी आप लोग छिड़क दें। इंशाअल्लाह रब बहुत गफूर रहीम है। दीवार पे छिड़कने का मतलब ये नहीं होता कि जमीन पे गिरा दो, दीवार का मतलब दीवार ही होता है। दीवार पे फेंका करें पानी को, छिड़का करें, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा भर के गिलास आपने पानी का डाल दिया, ऐसे नहीं, बहता हुआ नीचे आ जाएगा। हल्का हल्का छिड़क दें दीवारों पर, आपका इंशाअल्लाह अमल हो जाएगा। दुआ अच्छे अंदाज में मांगे, दुआ मैं भी मांगता हूँ आपके सामने, इज्तिमाई दुआ करता हूँ। कोशिश करा करें उन अल्फाजों के साथ दुआ मांगे, तो यकीन करें कामयाबियां मिलेंगी। क्योंकि दुआ जब तक अच्छे अंदाज में मांगी नहीं जाएगी आपको फायदा हासिल नहीं होगा। दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगे, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, अल्लाह पाक मुझे भी सलामत रखे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैं भी आपको हरगिज़ अपनी दुआओं में भूलता नहीं, आपको हमेशा याद रखता हूँ। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमेशा सीधे रास्ते पर चलाए, नामाए अमल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।